আমাদের টপিকটা একটুখানি আমরা আমাদের সিলেবাস থেকে শিফট করছি। নাও উই আর ইন্টারেস্টেড ইন যেটা আমাদের কনসেপ্ট বিল্ড আপে হেল্প করবে। What probability is? Or more precisely, suppose you have a coin in your hand. Now, how would you know what is the value of probability of getting ahead? খুব সহজভাবে বললে that is our question. And this is a very practical question. Most of the time, we don't have the sufficient knowledge about the random experiment, but we have to know the some prediction about, or have to know the probability or chances of the outcomes. মানে এগুলো যদি আমরা না বার করি, we cannot predict anything. We cannot predict share price. We cannot even what I can say that you guys are using smartphones, and when you open your YouTube pages, I mean the pages are different for any two guys, right? মানে সম্রাট ইউটিউব খুললে ওর যে পেজ থাকবে, সুমন ইউটিউব খুললে কিন্তু ওর সেম পেজ থাকবে না। কেন থাকবে না? ইউটিউব হ্যাজ ইটস ওন রেকমেন্ডার সিস্টেম। মানে ওকে যে ধরনের ভিডিও, ও যে সম্রাট যে ধরনের ভিডিও দেখেছে তাকে সেরকম ভিডিও পাঠাবে, আর সুমন যেরকম ভিডিও দেখেছে তাকে সেরকম ভিডিও পাঠাবে। সাপোজ YouTube has calculated that a particular video, say A, now Samrat will see the video A or like the video A with probability 1/10, and Suman will like the video A with probability half. Then YouTube will send that particular video to Suman, not to Samrat. তো probability আগে থাকতে ক্যালকুলেশন সব সময় করে যেতে হবে, বাট মানে দুজনেই একটা অর্গানিক আর কি, দুজনেই হিউম্যান এন্টিটি, তো তাদের ভেতরে কি রিয়াকশন চলছে, কে কখন কোন ভিডিও লাইক করবে, ইউ ডোন্ট নো দ্যাট, কারণ হিউম্যান নেচার আগে থাকতে প্রেডিক্ট করা যায় না, ইটস ফুল অফ chaos. তো র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট কি আমরা জানি না, ঠিক যেমন আমার হাতে কয়েনে কি ভেতরে তৈরি হয়ে আছে আমি জানি না, বাট হাউ উইল আই নো? আমি এই জিনিসটা একটু সহজ করে দিচ্ছি, একটু ইজি করে দিচ্ছি তোমাদের জন্য। সাপোজ আই হ্যাভ কন্ট্যাক্ট ইন মিন্টে আমার কেউ চেনা আছে ধরা যাক, and he told me that we are making coin with 3 proportion of heads, or we are making 3 type of coins. In first of type of coin, you will get probability of head or proportion of head will be 25%. So first type 1 coin, it will give 25% heads, and if you toss 100 times you will get around 25% of heads. Second type of coin, type 2 coin, in type 2 coin you will get 50% of heads. And in type 3 coin
will get 75% of heads. Then I asked him, are you produce these three type of coins in equally proportionally? প্রত্যেকেই proportionally same তুমি তৈরি করছো? বললো yes. If I produce 1000 type 1 coin daily, then definitely I am producing 1000 type 2 coins daily and 1000 type 3 coins of daily. তো আমার হাতে যে কয়েনটা আসছে, either it will be type 1 coin or type 2 coin or type 3 coin with equal probability, right? Now how will I know that? What I am doing now, but I will be doing now, I will toss the coin again and again, and I will record the result in a specific manner. This will be my result. Here I will write total number of heads, total H. Here I will write relative frequency. Relative frequency means proportion of head. Suppose my result is like this: head, tail, tail, head. Then after my first toss, total number of head is 1. After my second toss, my total number of head is also 1, because in my second toss I have tail in my hand. After my third toss, total number of head is 1. After my fourth toss, my total number of head is 2. What will be the relative frequency column? In relative frequency column, after my first toss, my total number of head is 1. Then the relative frequency will be 1 by 1, that is 1. After second toss, total number of head, how many heads I have? 2. Sorry, 1. Then it will be in 2 tosses I have got 1 head. After my third toss, it will be 1 by 3. After my fourth toss, total head I have got 2. Then it will be 2 by 4, it will be half. Now what I will do, I will continue this. I will do this 50 times. 50টা টস করব, এইভাবে হয়তো লাস্টে গিয়ে আমি হেড বা টেল যা পাবো, and I will make these columns and I will plot this particular relative frequency column in the graph paper. Now what is the relative frequency? Relative frequency means out of how many tosses, I mean total number of head I am getting out of how many tosses. আমি কতগুলো টস করে হেড পেয়েছি, রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, আমি এটা গ্রাফে প্লট করব। তো আমার যদি কয়েনটা মোটামুটি ফেয়ার হয়, তো আমি কি পাবো, যেমন এখানে প্রথমে 1 পেয়ে গেছিলাম, then it is comes down to 1 and this and this. এইভাবে আমি করতে থাকবো। And after 50 times যদি আমি এইভাবে টসটা করি, ডেফিনেটলি হাতে এখন এটা করতে পারবো না, আমি কি ছবি পাবো সেটা আমি কম্পিউটারে করে দেখাচ্ছি। আমি কম্পিউটারে টসটা করেছি, করে দেখিয়েছি। ওকে, আমি এবার তোমাদের কটা জিনিস দেখাচ্ছি। আমি এটা শেয়ার করা বন্ধ করছি, আর আমার প্রোগ্রামিং এর স্ক্রিনটা আবার খুলবে। আমি জানি না আমার হাতে কয়েনটা কি আছে, whether it is type 1 coin or type 2 coin or type 3 coin. ওকে, তো আমি টসটা করে যাব, জাস্ট এ মিনিট। আচ্ছা, কোথায় গেল? ওকে, আচ্ছা, can you see my software screen? একটা সফটওয়্যারের স্ক্রিন সামনে আসছে? Yes sir. আচ্ছা,
আচ্ছা, এখানে যেটা দেখো, প্রথমে দেখো আমি হাইলাইট করছি n ইকুয়ালস টু 100, মানে আমি 100 টাইম টস করছি। ওকে, বাকিগুলো মানে তোমাদের ভাবতে হবে না কি আছে, জাস্ট লিভ ইট। আমি 100 টাইম টস করছি, করে আমি তোমায় দেখাচ্ছি যে ডেটাটা আমি তৈরি করলাম, এই 3টে কলম যে লিখলাম, হাউ হাউ ডাজ ইট লুক লাইক। আমি 100 টাইম টস করেছি অ্যান্ড জাস্ট a minute। আচ্ছা, ডেটাটা দেখতে পাচ্ছ কি তোমরা? I am presenting a table. The left column is result, the second column is cumulative of head, and third column is relative frequency. দেখতে পাচ্ছ টেবিলটা? টেবিল দেখতে পাচ্ছ না? No, sir. Just a minute. Okay. টেবিল দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ঠিক এরকম আমি 100 বার টস করেছি। দেখো, আমি জানি না আমার কয়েনটা কি আছে হাতে। আমি 100 টাইম টস করেছি, কিন্তু লাস্টের দিকে রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি গুলো দেখে মনে হচ্ছে আই গট দ্য টাইপ 1 কয়েন, কারণ 25% টাইমস আমি পাচ্ছি। তো আমি এবার রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটাকে গ্রাফে প্লট করব। জাস্ট a minute। স্যার হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে এরকম বাড়ানো যায় 25% হেড আসবে এরকম, মানে বাড়ানো যায়? হ্যাঁ, বানানো যায়। ওদের একটা মানে আন্ডারলাইং ফিজিক্সটা যদি তুমি জানো তাহলে বলতে পারবে। এটা হচ্ছে না। এক মিনিট, আমি গ্রাফে প্লট করেছি, নাও উইল সি। But we are not interested in the coin making process. We are interested in what probability is. Okay, আমি যদি এটা গ্রাফে প্লট করি, it will look like this. নাও দেখো, গ্রাফটা দেখো, ক্রমশ এটা 25% এর দিকেই যাচ্ছে। কিন্তু if you look at the y axis, হ্যাঁ, if you look at the y axis, you will find that the relative frequency is close to 25% end of 100 tosses. Okay, তুমি এটাকে যদি আরো ক্লিয়ারলি ফিল করতে চাও, আমি এক কাজ করছি, আমি y axis এ I am drawing a straight line along 0.25, 0.5 and 0.75. আমি horizontal straight line draw করছি। Okay, this horizontal red straight line are indicating 0.25, 0.5 and 0.75 along y axis. তাহলে কি মনে হচ্ছে, which one do I have? কোন হাতে আছে? 0.2 এর কাছাকাছি। 0.2 এর কাছাকাছি আছে তো? মানে এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না ঠিক ফার্স্ট কয়েনটা আমাদের হাতে আছে কিনা। তো আমি একটা কাজ করি, সেম কয়েনটা হাতে নিয়ে
আমি 100 বার টস করেছি, নাও আই উইল টস ইট 1000 টাইমস টু মেক দ্য পিকচার মোর প্রমিনেন্ট or make our assumption more prominent. আমি যদি 1000 বার টস করি, now what result I will get? Now look at the graph. Now the frequency almost coinciding with 0.25 line. তলার যে লাস্ট রেড লাইনটা আছে তার সাথে কিন্তু মিশে যাচ্ছে প্রায় রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। দেখতে পাচ্ছ কি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমি এক কাজ করি, 1000 টাইমস করেছি, আমি 10,000 টাইমস করে দিই টু মেক ইট মোর ক্লিয়ার। আচ্ছা, 1 লাখই করে নেওয়া যাক, 1 লাখ। আসবে, জানো ছবিটা যেহেতু সংখ্যাটা অনেক বেশি হয়ে গেছে, ছবিটা আসতে একটু টাইম লাগবে। নাও লুক এট দ্য গ্রাফ। আমি যদি 1 লাখ টাইমস টস করি with the type 1 coin, then the relative frequency is almost equals to 0.25, right? Yes sir. সম্রাট বুঝতে পারলে? Yes sir. আচ্ছা, এটা তো গেল 0.25। এবার তুমি এই এক্সপেরিমেন্টে যা ইচ্ছা করো। আমি ধরছি আমার হাতে কয়েনটা, আমি আবার কয়েনটা হাতে চেঞ্জ করলাম, বাট কয়েন ইজ প্রডিউসড ফ্রম দ্য সেম মিন্ট। কয়েনটা সেম মিন্ট থেকেই প্রডিউসড হয়েছে, অ্যান্ড আই এম ডুইং 1 লাখ টাইমস অফ টসিং, অ্যান্ড আই উইল জেনারেট দ্য রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কলম অ্যান্ড আই উইল প্লট দেম। ঠিক আছে, দেখো কি হয়। আমি বারবার এটা করি। It will take some time because even a Core i5 machine, the 1 lakh is a pretty big number. So it will take some time. স্যার, স্যার যত বেশি মানে টসিং করবেন তত মানে রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা কমে যাবে তো? তত রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কমবে না। হোয়াট ইজ রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি? টোটাল নাম্বার অফ হেড। ইফ আই এম টসিং ইট মোর অ্যান্ড মোর টাইমস, আমি যদি বারবার এটাকে টস করি তাহলে আমার নাম্বার অফ হেডসও বাড়বে তো। হ্যাঁ স্যার। Basically, when I'm tossing it more and more times, the relative frequency, that the blue line of relative frequency is coinciding with any of the horizontal red lines. Horizontal red lines গুলো কি? Horizontal red lines গুলো basically the information passed by the mint authority. Mint authority আমায় বলেছে either এটা 0.25 প্রবাবিলিটিটা হবে, অথবা 0.5 হবে, অথবা 0.75 হবে। ঠিক আছে, কারণ মিন্টের লোক আমার বন্ধু। আমি যত টস করব বেসিক্যালি এই 0.25 or 0.5 or 0.75 এর যে হরাইজন্টাল লাইনটা আমি টেনেছি along in parallel of x axis, তার সাথে আমার রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা মিশে যাবে। ঠিক আছে, more precisely, the blue line of relative frequency will look like line if it has a probability of head. যদি probability of head, মিন্টের কোম্পানি যদি probability বা সাকসেস রেটকে মাথায় রেখে কয়েনটা বানিয়ে থাকে, 0.25 হোক, 0.75 হোক, 0.5 হোক, যাই তার probability ভ্যালু হোক, আমার the blue line of relative frequency will converge to a particular straight line, or in simple meaning, that blue line will look like a straight line. যত আমি বাড়িয়ে যাব তত এটা স্ট্রেট লাইনের মতো লাগবে। এই যখন আমি সেকেন্ড টাইম আবার যে টসিং করলাম, দেখলাম আমার কাছে টাইপ 1 কয়েনটাই এসছে, তো এরকমই হবে। আমি আরেকবার করে দেখাই, নিশ্চয়ই আরেকবার যখন করব তখন টাইপ 1 কয়েনটা আসবে না, কারণ আমি আমার প্রোগ্রামিং এর স্টার্টিং এ যেটা করছি, আমি জাস্ট জাম্বেল আপ করছি।
I may have the type 1 coin, I may have the type 2 coin, or I may have the type 3 coin. আমি সেখান থেকে একটা স্যাম্পল ড্র করছি, ওকে আমি কয়েনটা আবার চেঞ্জ করছি। সাপোজ I have a wallet and I am just picking up another coin. It may not be the type 1 coin. Let's see. And I'm tossing it for 1 lakh times. Then I'm plotting it. আমি পকেট থেকে আরেকটা কয়েন বার করেছি অলরেডি, দেখা যাক সেটা কোন টাইপের কয়েন। বারবার টাইপ 1 কয়েন নিশ্চয়ই আসবে না। Unfortunate one. I'll get one coin. Unfortunately আবার টাইপ 1 কয়েনই এসছে আমার পকেট থেকে। ওকে, ডেলিভারেটলি আমি একটা টাইপ 2 কয়েন নিচ্ছি। আমি টাইপ 2 কয়েন নিচ্ছি। Just a minute. ডেলিভারেটলি আমি টাইপ 2 আর টাইপ 3 কয়েন আমি ডেলিভারেটলি নিচ্ছি। এবার দেখো কি হয়। Just okay. দেখো in this case I am getting the type 2 coin. কারণ এবারে আমার একটা ডেলিভারেশন ছিল যে আমি টাইপ 1 কয়েন নেব না, তো আমি সিলেকশনটা এমন ভাবে করেছি either I will get type 2 coin or type 3 coin, and after plotting the relative frequency I am sure that I have the type 2 coin in my hand. ঠিক আছে স্যার? বলো। স্যার বলছিলাম যে স্টার্টিং এ মানে ওটা 0.5 এর থেকে নিচে কেন থাকছে, মানে ওই গ্রাফটা মানে 0.5 এর থেকে নিচে? ওটা র্যান্ডম, ওটা উপরেও থাকতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা র্যান্ডম, ইট ইজ কমপ্লিটলি র্যান্ডম। ওটা কোনো নেই, কোনো বেসিস নেই। আচ্ছা ঠিক আছে। এবার the point is, the moral of the story is, what is probability then? এখানে আমার বন্ধু মিন্টে চাকরি করতো, I have some contact in Mint, and told me that either it will be 0.25, 0.5 or 0.6. Suppose I don't have any contact, I don't know that the value. It could be 0.55, it could be 0.755, it could be 0.2. How would I know that? আমি অনেকবার টস করে যাবো, এক্স্যাক্টলি কোথায় যাচ্ছে 1 লাখ বার টস করা তো সম্ভব না প্র্যাকটিক্যালি। কম্পিউটারে করা যায়, কম্পিউটারে 1 লাখ বার টস করে মোটামুটি তাতেও আমি প্রিসাইজলি বলতে পারি, ক্যানট টেল ইট। ইফ সাপোজ দ্য ভ্যালু ইজ সামথিং লাইক দিস 0.25552, how would I know that? Suppose probability of getting ahead is 0.2252, and I am tossing the coin 1 lakh times and plotted them. Even then it is not possible for me to make the right guess. গ্রাফ কি চোখে দেখে তো বলা সম্ভব না। The moral of the story is, probability is not concretely defined. Definition of probability concrete না, but we know it exists. কিন্তু আমরা জানি এটা এক্সিস্ট করে। কিভাবে এক্সিস্ট করে? কারণ এই রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাফটা কোনো না কোনো লাইনের সাথে মিশে যায়। If that doesn't happen, যদি এই প্যাটার্নটা না পাওয়া যায়, if we don't get any pattern from the randomness, the probability theory does not. randomness এর মধ্যে যদি কোনো প্যাটার্ন না পাই, ঠিক যেমন এখানে একটা প্যাটার্ন আমি পেলাম, এরকম প্যাটার্ন যদি কিছু না পাই, কোনো রকম প্যাটার্ন ড্র করা না যায়, দেন প্রবাবিলিটি থিওরি কিন্তু কাজ করবে না। ওকে, fortunately most of the time we do get this. আমরা যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো র্যান্ডমনেস এর মধ্যে আমরা ফরচুনেটলি বেশিরভাগ সময় পাই, বাট সামটাইমস উই ডোন্ট গেট দিস। ফর এক্সাম্পল, সাপোজ ইন এ কায়োস একটা ছেলে করছে ক্লাসে,
গান তৈরি হয়, গান একটা প্যাটার্ন, octaves are in pattern, then it sounds like a song or tune. কিন্তু সবাই যদি ক্যাওস করে, চিৎকার করে, তাহলে কি গান তৈরি হচ্ছে? না, গান তৈরি হচ্ছে না। সমস্ত র্যান্ডম ইভেন্ট থেকেই যে প্যাটার্ন, তার কোনো মান। যখন যখন এই প্যাটার্নটা আমরা পাই, দেন উই কল ইট স্ট্যাটিস্টিক্যাল রেগুলারিটি এক্সিস্ট। কথাটা কিন্তু মাথায় রাখবে, এটা তোমার সিলেবাসে নেই, পরীক্ষাতেও আসবে না, জাস্ট জানার জন্য। যখন র্যান্ডমনেসে আমরা প্যাটার্ন পাই, দেন স্ট্যাটিস্টিক্যাল রেগুলারিটি এক্সিস্ট, and if it exists then probability also exists. প্যাটার্নটা আছে বলে প্রবাবিলিটি এক্সিস্ট করবে, এবং তাই জন্যই প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেশন থাকবে, আদারওয়াইজ এটার কোনো মানে নেই। তো আজকের ক্লাস আমি এখানেই এন্ড করছি। কারো কোনো প্রশ্ন